नाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजवा। उठंदिया बहंदिया सवंदिया सुख सोए, नानक नाम सलाहिया मन तन शीतल होए। महला पंजवा। लालच अटिया नित फिरै, स्वार्थ करे ना कोय। जिस गुर भेटै नानका, तिस मन वसिया सोए। पौड़ी। सभे वस्तु कौड़ियाँ, सच्चे नाम मिठा। साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा। पार ब्रह्म जिस लिखिया, मन तिसै उठा। एक निरंजन रव रहया, भाव दोया कुठा। हर नानक मंगै जोड़ कर, प्रभ देवै तुठा। हर नानक मंगै जोड़ कर, प्रभ देवै तुठा। तो मैं आया शरणी आया, परोसे आया कृपा आया। ज्यों भावै त्यों राख स्वामी, मार्ग गुरै पठाया। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर। सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखेक भगत वशल। ज्ञान दा सागर सतगुरां दी पातशाहियां दी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत, धनता दे योग वडभागे हाँ। सतगुरु जी ने दया की, मेहर की, सानू जीवन बख्शिया होया। सवास चल रहे हैं, उदम इशनान तंदुरुस्तियाँ बख्शियां हुई हैं। और असी गुरु की गोद विच बैठण दे योग होए हाँ। सतगुरु जी ने सानू योग समझ के अपनी गोद दे विच लिआंदा है। सो गुरु महाराज जी मेहर कर, इस गोद का निग, इस गोद का आनंद भी जिहड़ा वो बन जाए, वो सानू मिल जाए। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने। सो ये जिहड़ा आत्मक आनंद है, रूह की खुराक है, गुरु महाराज जी फरमान करते हैं सतगुरु तो मिलता है या सतगुरु तो प्राप्त होता। सो दुनिया दे विच खुशियां रंग रस बहुत हैं, जिन्होंने असी मान रहे हैं। दुनिया विच रंग रस रंग
बहुत प्रकार दे हन जिन्हां नूं असीं भोग रहे हैं। उन्हां रंगां नूं ते रसां नूं भोग के गुरु महाराज जी कहंदे एक प्रॉब्लम हो गई, एक मुश्किल पैदा हो गई। आपी ने भोग भोग के होए भस्मड़ भौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घत चलाया। आपां सारिਆਂ ने अपने आप नूं ही शिकार बना लिया। असी सारिਆਂ ने अपने आप नूं खुद ही फसा लिया। असी सारिਆਂ ने अपने आप नूं खुद ही मुश्किल विच पा लिया। असी सारिਆਂ ने अपने आप ही अपने गल विच ओ जंजीर मोह फास बंधन दा फंदा जिहड़ा पा लिया। सो इस जम दी उस जंजीर नूं संगल नूं लाउण दे लई कट्टण दे लई गुरु साडे सामने आया, गुरु साडे कोल आया, गुरु साडे सन्मुख साडे सामने बिल्कुल है। उन्हां जंजीरां नूं कट्टण दे लई बाणी दी पंक्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुकत गुर कीना। असी संसार दे विच फस गए। फसन का मतलब ही अपने मकसद नूं, अपने एम नूं, अपने प्रयोजन नूं छड्ड के असी ये समझ लिया जीवन जिहड़ा है वो धन कमाउण दे लई केवल धन कमाउणा चाहिए, क्योंकि माया है गुजरान, लिमिट है हर एक चीज़ की। इहदा मतलब ये नहीं भी कोई किरत ना करे, धन कमाउणा चाहिए। साडा जीवन का ज़्यादा जां बहुता समा जिहड़ा है वो संसार दे धन नूं कमाउण वल चला गया। सबर सानू तां नहीं आया क्योंकि तृष्णा दा पेट बहुत वध गया। जो साडे कोल सी ओहदे विच ते सबर सी, जो साडे पास सी ओहदे विच ते सबर सी, पर जदों कोई भी वस्तु साडे गुआंढियां दे, साडे शरीकां दे जां साडे मित्रां दे कोल आई ते साडी वो जड़ी तृष्णा दी भुख है वो प्रबल होगी, वध गई। असी आख्या मेरे शरीक ने 2 किले लै ले ने ते जे मैं 3 ना लए ते मैं भी की फिर होया। मेरे चाचे दे पुत्र ने 2 पेट्रोल पंप लै ले ने, जे मैं 4 ना बनाए ते मैं की होया। बस एक दूजे वल देख के एक दूजे दे सुखां तो जलसी करदा होया एक खूह वल डिग रहा, खूह वल जा रहा। भगत कबीर जी कहंदे बस एक दूजे वल बस वेख वेख के मैं भी इस तरह, मैं भी ओहदे जिन्ना कमाला उन्ना कट्ठा कर लवां। महाराज जी कहंदे तेनों सुनाइए दरब संच संच राजे मोए, गडले कंचन भारी। राजियां महाराजियां दे जीवन नूं पढ़ो, उन्होंने इन्ना कुछ इकट्ठा किया, दूजे राजां नूं अपने राज विच मिलाया। उत्थे दा सारा धन संपत्ति सोना चांदी हीरे मोती अपने राज विच लै आए। ढेरां दे ढेर लागे खजानियां विच। दरब संच संच राजे मोए, गडले कंचन भारी। ते तेरे कोल ते कोई इन्ना है ही नहीं, तू कदा मान करी बैठा। इस करके सबर ते संतोख दी जिंदगी जी आप भी सिख ते अगे उन्हां नूं भी सिखा जिहड़े तेरे परिवार ते घर दे विच आईयां रूहां हन। जे तू भटक रहा है ते उन्हां ने भी भटक जाना है। जे मैं शांत नहीं तो मेरा परिवार ते बच्चे भी शांत नहीं होणगे। जे मैनू सबर दा प्याला नहीं मिलिया तो मैं अगे किवें पियावांगा।
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੱਚੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵਾਂਗਾ? ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਤਿਆਗ, ਹਟਾ ਦੇ। ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਤਾ ਚੱਲ ਗਾਂ ਹੋ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਦ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਭੇਜਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ,
ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 321 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਠੰਦਿਆਂ ਬਹੰਦਿਆਂ ਸਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਐ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ? ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਝੇਗਾ, ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਨ, ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਡਾਊਟ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਠੰਦਿਆਂ ਬਹੰਦਿਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਪਰਵਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘੇਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣਗੇ। ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਠਾकुर तुम शरनाई आया उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। संसा भुलेखा, दुख, दलिद्र, आलस, निंद्रा, अज्ञानता, ये गुरु तो बगैर किसी दी दूर नहीं हुई। तृष्णा, संसार दे पदार्थां दी खिच, संसार दे पदार्थां नूं भोगण दी इच्छा, ये अक्सर बनी रहिंदी है। इन्हां तो मन मुड़ जाए, इन्हां तो मुख मुड़ जाए, ये ते गुरु ही कर सकदे हन।
ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ ਨਿਤ ਫਿਰੇ, ਸਵਾਰਥ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਨਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? 10-10, 15-15, 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ, 20-20 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 10 ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ? ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 10 ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਧਨ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਰੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ ਨਿਤ ਫਿਰੇ, ਸਵਾਰਥ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਸਲੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਗਰੂਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲੈ, ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਤਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ,
पातशाह जी कहते ने उन्हां दे ही मन विच ये सारियां चीज़ां वसदियां ने। सबर, संतोख, दया, पुन, दान, प्रेम, बैराग, वेदना, ये सारियां चीज़ां उन्हां दे अंदर प्रगट होंदियां जिन्हां नूं सतगुर मिलदा है। जिवें असीं रोज़ मिलते हैं, बहुतियां नहीं तो थोड़ियां जरूर पैदा होंदियां ने। साडे अंदर जे तरस पैदा होंदा ना, तुहाडे अंदर किसी पुन दान नूं दिल करदा, इस संगत दी निशानी है। ये बरकत संगत विचों मिली है। संगत करके मन दया विच आउंदा है, संगत करके किसी का भला करदा है, संगत करके मिठा बोलदा है। उस तरह नहीं। पौड़ी सभे वस्तु कौड़ियाँ, सच्चे नाम मिठा। गुरु अर्जन देव जी पातशाह फरमान करते हैं, संसार दियाँ जिन्नियां भी चीज़ां ने केवल खाण वालियां नहीं, जिन्ने रिश्ते नाते ने गुरु महाराज जी कहते सारे ही फिक्के ने। जिन्ने संबंध ने संसार दे, जिन्नियां दुनिया दियां वस्तुआं चीज़ां ने, सभे वस्तु, सभे का मतलब होंदा सारियां, सारा कुछ ही आ जाता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਪਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਧਨ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕੌੜੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ। एक केवल वाहेगुरु का नाम ही मिठा है, बाकी सब कुछ कौड़ा ही है। असीं उदाहरण लैके देखिए तो सच्ची पता लग जाता है। किसी को माड़ा जिहा छेड़ के देखो, अग्यों किदां बुड़बुड़ करदा, कौड़ा ही होया ना। निक्के जे न्याणे नूं छेड़ के देखो किदां अग्यों गर्म हो जाता। किसी नूं भी माड़ी जी कोई गल कह के देखो किदां कौड़े वचन करदा। इनू ही कहते ने सभे वस्तु कौड़ियां। कोई सहन नहीं करता किसी दी कोई गल, अंदरों अग कढ़दा जवान चों। इनू कहते ने कौड़ियां। सारियां चीज़ां कौड़ियां ने। जुबान कौड़ी, सोच कौड़ी, मिलना कौड़ा। मिठास दे नाल ते विरला ही विरला मिलदा है कोई एक दूजे नूं। कुड़तन दे नाल, ईरखा नाल, नफरत दे नाल भरे सारे मिलते ने। साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा। ये जिहड़ा स्वाद है ना सच दे नाम दा, मिठा स्वाद। गुरु महाराज जी कहते ये गुरु दे प्यारियां नूं आया, ये साधुआं नूं आया, गुरसिखां जां साधियां होयां नूं आया। साध नाम निर्मल ताके करम, उन्हां नूं आया। साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा। जिन्हें नाम नूं पीता, जिन्हें नाम बाणी नूं सुनिया, उन्हां नूं साध आया, उन्हां नूं स्वाद आया। जिन्हां ने रोटी खाधी नहीं, उन्हां दी भुख मिटी नहीं। जिन्हां ने कथा कीर्तन बाणी सुनी नहीं, गुरु महाराज जी दर्शन दीदार कीते नहीं कीते। बाणी विच महाराज जी कहते उन्हां नूं धीरज नहीं आया। बाणी की पंक्ति है, सारिया जो भी विचारां तुहाडे नाल करदा, बाणी की पंक्ति दे नाल धीरो देख तुम्हारे रंगा। धीरो का मतलब धीरज विच आ जाना, मतलब ठहराओ दे विच आ जाना। धीरो देख तुम्हारे रंगा, मैं तेरे रंग देख के, तेरी बाणी सुन के, तेरी कृपा दे नाल मैं धीरज विच आउना, मैं ठहराओ दे विच आउना। इस करके ये चीज़ उन्होंने मिलती है। साध आया तिन हर जना, चख साधी डिठा। जिन्हों ने ये रस नूं चख के वेख्या, खा के वेख्या। जिवें असीं खा के देखते हैं, असीं दूजे नूं एकदम चीज़ फड़ाउने, तू भी खा के देख कितनी स्वाद है, कहते हैं ना। वो न्याणे तुसीं भी खाओ, ये तो पहली बार चीज़ देखी है, तो बहुत स्वाद है। तो गुरु महाराज जी कहते जिहड़े गुरसिखां ने नाम दे रस नूं पीता है, वो भी कहते हैं भाई आओ आओ सिख सतगुर के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी मैं भी पीता, तुसी भी पियो। पी के वेखो, ना चंगा लग्या ते ना पियो, छड़ दिओ एक बार पी के ते वेखो। एक शराबी दूजे शराबी द्वारा फड़ाई हुई गलासी नूं ते पी लैंदा जहर।
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦਵੇ ਵੀ ਓਏ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। 20 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਫੜ ਕੇ ਐਨ ਗਟ ਕਰਕੇ ਮਿੰਟ ਲਾਏਗਾ, ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਲੈ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰੂੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੰਦ ਖਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੇ ਧਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚਿਮੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੇ ਧਾਇਆ, 5 ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ 5 ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ 5 ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਈ ਸ਼ੇਰ। ਮਤਲਬ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਆਲਸ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਲਸ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਤਿਸੈ ਉਠਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚਿੱਤ ਕੇ ਚੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਤਿਸੇ ਉਠਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਵਰਿਆ ਭਾਉ ਦੋਇਆ ਕੁੱਠਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਤੇ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਸਦਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਜੋੜ ਕਰ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੈ ਤੁਠਾ। ਇਹ 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਜੋੜ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਟੁੱਟ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।